Today I'm going to talk about silicons and how to boost your formula with cost-effective ingredients, such as silicons. Сегодня я буду говорить о силиконах и о том, как добавить их в вашу формулу для того, чтобы сделать ее экономически эффективной. Good afternoon, I'm Kатаржина Клосовская, I work for BRB. I am a technical sales manager, and I'm going to talk about silicons, while BRB is producer of silicons. And I will tell you today how to boost your formula with cost-effective ingredients, such as silicons. Before I start, I have prepared something for you. I have some gifts for you, and my colleague is going to pass that. Добрый день. Я бы хотела начать свою презентацию с небольших подарков. У моих коллег они есть, сейчас вам раздадут. Меня зовут Катаржина Клосовская, и я буду говорить о силиконах в производстве средств по уходу за собой. Я представляю компанию BRB. So this is a small, let's call it experimental kit. Это небольшой набор, давайте назовем его экспериментальным. Yeah, so you have two kind of formulation over there. One is Aqua Boost, and another one is an CC Leave-In Conditioner. Первый продукт, который у вас есть, это Aqua Boost, и второй продукт это CC кондиционер, который не требует смывания. So if you have the gifts, I will ask you to try it and spread on your hand and try the first one, the white one. Я бы хотела попросить вас попробовать. Первый продукт это белый продукт. Попробуйте его на собственной коже. So everyone has it? У всех уже есть образцы. Not yet. Okay. But I just would like to ask how many technologies in the room. Do you create cosmetics, formulate? Мне интересно, сколько технологов в комнате сейчас. Создаете ли вы формулы сами? Alright. So you all are welcome in both BrandTECH. Мы вас приглашаем на стойку BrandTECH для обсуждения более детальных обсуждений ваших вопросов. Because I'm here to help you to solve your problems, not to present my own formulation, but help you how to incorporate the silicons in your formulation. Я здесь не для того, чтобы представить свои собственные формулы, а для того, чтобы ответить на ваши вопросы и помочь вам внедрить силиконы в формулы, с которыми вы работаете. So the Aqua Boost is a formulation. So I can show you that. This is the formulation designed to provide the complete moisture. When you rub, when you spread on your hand, you can feel the smoothness and complete moisturizing effect. Первый крем Aqua Boost или супер увлажняющий крем, он разработан для того, чтобы, исходя из названия, увлажнять достаточно быстро, сильно и активно. И когда вы распределите его на каком-то участке кожи, вы можете сразу же ощутить мягкость, увлажненность и изменение текстуры по сравнению с той частью, на которой крема нет. And what's the most important, it contains 84% of water. И что самое главное, содержит он в своей формуле 84% воды. And this is really difficult to incorporate so much water to the silicone formulation. И как вы знаете, в формулу с содержанием силикона очень сложно внедрить такое количество воды. But everything is thanks to the first ingredient. This is the dimethicone copolyol, and this is the group is responsible for actually combining the two phases. If you are a technologist, you know that this is the emulsifier. Если вы обратите внимание на формулу, то возможно соединение такого количества воды в формуле как раз благодаря первому элементу. Мы говорим о диметикон саполиол. И если я говорю сейчас с технологами, то вы понимаете, за что несет ответственность именно этот элемент в формуле.
So why is it better than, well, I mean, the silicone emulsifier is more stable than the regular one based on CC bonds. Когда мы говорим о диметикон-сополиол, то мы говорим о том, что это умный элемент, и он является более стабильным в формуле, чем regular emulsifiers. Чем обычный эмульгатор. Yeah. This is because silicones are made, I mean not made, like they're composed from silica and oxygen, and the bond between silica and oxygen is far, I mean, is longer than CC bond. That's why the system gets energy lower, because the molecule is more flexible. Когда мы говорим о самой формуле, то цепь в этой формуле является более длинной. Мы говорим о формуле, о самом силиконе, из чего состоит формула. Из части силика и кислород, что делает эту формулу чуть длиннее, соответственно, более гибкую, и этот элемент является более гибким и помогает combine two phases. Соединить две части, две фазы, две стадии. Yeah, and this is quite smart ingredients. Can you agree? Я думаю, что вы со мной согласитесь в описании этого ингредиента как умного элемента. Yeah. So let's go to the table. We have a wider range of the products if it comes to caproliols, but I'm not going to go through the details. If you will come to me, we can discuss on your needs actually. Сейчас мы не будем слишком детально вдаваться в саму формулу, рассмотрим просто некоторые элементы, которые помогут вам принять решение. Будут вопросы технические, подходите к нам на стенд, я с радостью на них отвечу. Обратите внимание на слайд, где идет перечень продуктов, которые мы имеем. So let's go further. Can you feel the smoothness and emolliency? This is thanks to cetylmeticon, and cetylmeticon is the representative of group alkylmeticons. So we have also caprylmeticon, stearometicon, and cetylmeticon, dimeticon. And what's the most important about that? They improve the spreadability, and it's easy to spread the product. And I could focus at caprylmeticon. And this is really a really good ingredient that dissolve organic ingredients, and it's compatible, and it's also SPF booster. So moreover, it provides them moisture to. Sorry, forgot. Если мы перейдем ко второму элементу в составе суперувлажняющего крема, вы можете увидеть его более детальный разбор. Мы обращаемся к ним как к бустерам, поскольку они усиливают действие натуральных ингредиентов. И вот это ощущение мягкости и гладкости, которое вы испытывали, когда наносили крем на свою кожу, оно было достигнуто как раз благодаря этому элементу. So let's call it a booster, while you don't need a lot to improve your formulation. And this is the volatile profile for the caprylmeticon. Like it stays a bit longer on the skin than volatile fluids. Когда мы говорим о самом каприлметиконе, то он остается на коже более длительное время, чем вы можете увидеть это в сравнительной таблице, чем элементы, с которыми мы его сравнивали. Обратите внимание, длительность его нахождения, то есть сколько он остается на коже, нижняя часть границы, там, до 25 и более минут. So the next one is dimeticon. Dimeticon is regular. Actually, this is regular group, so we have from 5 to 100,000 centistocks if it comes to viscosity, and you can use it in
in hair care products, depends on the viscosity. Like they have the conditioning effect, and they also improve the spreadability of the formula. И когда мы говорим о деметиконах, то здесь основными характеристиками есть смягчение, которое они дают, даже на ощупь, то, что идеально распределяется по поверхности, независимо от того, где вы его используете, на коже или, например, это продукты по уходу за волосами. So this is quite cost effective, and it's common, but we have more, let's call it, new ingredients that are very like caprylmeticon, but they are also used. Деметиконы используются также, поскольку они являются экономически эффективными, и это не новая информация для вас, я думаю, но это не основной элемент, о котором я хотела бы поговорить. Yeah, another group I would like to discuss is cyclopentan. I mean, the representative is cyclopentasiloxane, and those are volatile fluids. And the dry feel that when you apply the formulation, and you could feel that it immediately became dry. This is because of the volatile fluids. Why they flow away? Ощущение, то, что остается на коже дольше или меньше, это как раз благодаря вот этим четвертый в перечне элементов идет у нас это флюид, который легко улетучивается. То есть то, насколько остается на коже ваш продукт, зависит от флюидов, которые вы используете, насколько летучими они являются. And this is also cost effective. Он также экономически эффективен. And we have actually two kinds of volatile fluids, cyclics and linears. If it comes to cyclics, there are some regulation. If you want to export your formulation, your products to the European Union, you have to be careful about REACH, and it goes into the force that the limit. The concentration should be lower than 0.1% in the whole formulation if it comes to cyclopentasiloxane. So when you create new formula, and you want to export to the European Union, so it's really good to be familiar with our alternative, like dimeticon, DM55 and DM66, and Когда мы говорим о продукции, которую вы хотите представлять на европейском рынке, вам необходимо знать об изменениях в законодательстве и о том, что с 2020 года вступят в силу некоторые изменения, и элементы, которые входят в формулу сейчас, необходимо будет заменить, поскольку процентное соотношение, например, у вас в таблице представлено регламент REACH, обратите внимание, касательно косметики, типа косметики и процентного соотношения. И вот элементы DM55 и DM66 диметиконы выделены как альтернатива для того, чтобы формула была настолько же экономически эффективна, но при этом соответствовала законодательным нормам. And this is the volatile profile for our alternative for cyclopentasiloxane, and this is the green one. This is DM55, and the blue one is the cyclopentasiloxane. Следующий слайд, формулы сравнения. Мы с вами говорим об альтернативах циклопентаксилоксану. The green and what color? The green one is our alternative, and the blue one is a cyclopentasiloxane. Синим сам элемент выделен, а зеленая линия – это наша альтернатива. And the last ingredient in that formulation is cross polymer, and this group of products actually are made from the chain of silicones. This is like kind of net of chains,
And between of that, there is a silicon fluid. Последний элемент — это кросс-полимер, и на слайде представлена формула, подобие формулы силиконового кросс-полимера. Между цепями в этой формуле как раз и находится кросс-полимер. And if it comes to silicon fluids, we have two kinds of products based on cyclopentasiloxane and dimetticon. В продуктах, которые мы представляем, есть некоторые элементы, вот один на основе циклопентаксилоксана и второй на основе диметикона. And they differ in the sensory field, like from the spreadability, smoothness, wetness, firmness, through the after feel, intensity and dry feel. They create the smooth, dry touch feel. Они отличаются ощущениями, которые оставляют на коже, или ощущениями, которые испытывает ваш клиент. Мягкость, легкость и ощущение сухости в необходимом продукте. And this depends on the cross-polymer content. Эта характеристика как раз зависит от содержания кросс-полимера. And as I said, the cross-polymers may be used in skincare, hair care products, and perspirants, also color cosmetics in foundation, especially. Когда мы говорим об использовании кросс-полимеров, то их применяют не только в продукции по уходу за волосами, но очень популярны для использования в основах для макияжа. And again, you don't need a lot to boost your formulation. This is a booster, like only few percent, and I forgot to mention, like it also condenses the formulation. So. Мы называем этот элемент также бустерами, поскольку вам не нужно большое количество его в формуле, всего 1 или чуть больше, чуть меньше процентов в формуле, и вы достигнете необходимого результата. And that's it if it comes to Aqua Boost. I hope you like that. And now there is a small piece of paper, and inside there is a tiny piece of hair. If you want to try the CC Living hair conditioner, Мы закончили с кремом, сейчас перейдем ко второму элементу, это кондиционер, который не требует смывания. У вас в пробниках, которые вы получили, есть небольшой конвертик бумажный, небольшой кусок бумаги, в нем волос. Можете попробовать нанести кондиционер, оставить его и посмотреть на результат. CC means like complete correction. Когда мы используем сокращение CC, это значит, что это полная коррекция, complete correction на английском. So if it comes to that formulation, let's start from phenyltrimetticon. Когда мы говорим об этой формуле, то давайте начнем с фенилтриметикона. This is a gold in hair care. In hair care. Мы называем этот элемент богом продукции ухода за волосами. It provides the shine and gloss. Этот элемент как раз и предоставляет блеск и сияние волос. And this is a cost effective and it's a booster while you don't need high percent, 1-2%, and it changes the formulation. 1-2%, и он сильно изменит формулу, и поэтому называется бустером или очень экономически выгодным элементом. And the next group is this is a gum blends. Those are the mixtures of different silicones, and they are also made on custom request. Следующая группа — это смеси на основе смол или смоловой смеси, и здесь вариации в зависимости от потребностей клиента. And they provide some emolliency and also gloss and shine.
Также предоставляют, дают ощущение увлажненности, блеск, сияние, мягкость, гладкость и шелковистость. And the last one, not last yet, but most important, like the easiest one, those are like emotions, personal care emotions. Не последний элемент, но один из самых важных — это эмульсии. And emotions are really important and easy, while there are already emotions, and they are really easy to incorporate to the water system. Их эмульсии очень просто внедрить в систему или формулу, поскольку они уже являются эмульсиями и легко соединяются. And you can also obtain the transparent formulation. И вы также можете сохранить прозрачность формулы. Yeah, and they improve the wet and dry combing. Они улучшают расчесывание волос как в мокром, так и в сухом состоянии. And also protect before against the heat and color. Также защищают структуру волоса при воздействии температуры, то есть горячее высушивание, либо нахождение на горячем воздухе, и также от окрашивания. And this one is also cost effective, while the concentration of usage starts from 0.5%. Также является экономично эффективным, поскольку процентное соотношение в формуле где-то 0,05%. There is one point that we have to be careful when we create new formulation, when we want to add our emotions, while when you design the formulation, you have to think about the ratio of ionic ratio, actually. Когда мы создаем новую формулу, нужно быть осторожным в смешивании, в соединении элементов, поскольку вы должны всегда иметь в виду анионное содержание, анионный процент. But in our portfolio we have like non-ionic, cationic, and anionic, so I'm sure you will find something for you. Но в нашем портфолио у нас достаточно большой выбор элементов: катионные, анионные, неионные, и вы можете быть уверены, что мы найдем решение для ваших формул, для ваших потребностей. And the last group is these are the resins, silicone resins. И последняя группа — это силиконовые смолы. TMS, this is the powder, and the powder may be dissolved in cyclopentasiloxane, dimeticone, and isododecane, and they differ in the volatility. Когда мы говорим о элементах силиконовых смолах, вы можете увидеть все, начиная от триметил... TMS. В перечне идут у вас на слайде под названием TMS в разных вариациях. И последнее. And they provide the long-lasting film. This is the most important in the color cosmetics, but also in hair care cosmetics when you want to repair your hair. Самая главная характеристика, которая описывает эти элементы, это то, что они они производят очень стабильную пленку. То есть, когда мы говорим о продукции по уходу за волосами, это важная характеристика. Стабильная, длительная пленка, которая может защитить волос. And they provide non-tacky film. И когда мы говорим о ощущениях, вы тактильно не можете почувствовать эту пленку. Water resistant and rubber resistant. То есть не смывается, да, не смывается водой. And the last one is the PMS. And последний элемент из списка силиконовых смол — это PMS. They provide soft. They also create soft film, but they reduce the wrinkles with visual effect.
Когда мы говорим об использовании этих элементов, они визуально уменьшают количество и глубину морщин. And if you go farther than 5%, you will get the mattifying effect. Если концентрация превысит 5%, то вы добьетесь матирующего эффекта. And there are like two kinds, 2 and 5. This is particle size. 2 is more mattifying, and 5 is more for wrinkles. Когда мы говорим о полном названии, то обратите внимание, в элементе есть цифры 2 и 5. Particle size. Это размер частиц. С цифрой 2 достигает матирующего эффекта, с цифрой 5 уменьшение морщин. And this is also a booster, like you can boost your formula simply adding one ingredient, and you have a great film that will change your formulation. И это также один из элементов бустеров, поскольку невысоким процентным содержанием в вашей формуле вы можете добиться ощущения мягкости, гладкости или улучшить формулу значительно. So summing up, silicones are cost-effective ingredients that you can easily boost your formula, and this is thanks to smart ingredients. И когда мы говорим о силиконах, есть 3 характеристики, которые им присущи. Как вы знаете, это экономически эффективная формула, плюс это бустер для формулы, и мы называем их также умными элементами. And once again, I would like to mention that actually you don't have to remember all these names and numbers. You've got me, and if you need help, if you want to choose some silicones, and you don't know how to incorporate the formulation, I am to help you, and you can. Я здесь для того, чтобы помочь вам с ответами на все ваши вопросы. Если есть вопросы по силиконам, о их использовании, пожалуйста, подходите ко мне на стенд BrandTag, и вы не должны запоминать все названия, вы можете подойти ко мне с вопросом, и я смогу ответить уже на основе своих знаний.